Good morning. Let us revise passive voice of simple present tense in today's class, right? So, the tense is simple present tense. Actually, sentence by sentence only we speak with others. If you know all kinds of sentence pattern, automatically you can form a sentence. In every class I tell you, whenever you make a sentence, you have to follow the sentence pattern. Really, forming a sentence will be so easy if you follow the sentence pattern. So, what is the sentence pattern for active voice and passive voice? So, the sentence pattern for active voice is subject, auxiliary verb, main verb, extension, and the end full stop. Then what about passive? What is the sentence pattern for passive voice? Object, auxiliary verb, main verb, by, subject, extension, at the end full stop. Right? Then what are the auxiliary verbs? We know the subject. What are the subject? I. Then what? We, you, they. Then he, she, it. These 7 are subjects because உலகில் உள்ள அனைத்து பெயர்ச்சொற்களும் இந்த 7 வார்த்தைகளுக்குள்ளார அடக்கமாயிடுது. அவைகளை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? பிரதி பெயர்ச்சொற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ we know subject. Then what about auxiliary verb in simple present tense and active voice? If it is I, we, you, they, we have to use do. If it is he, she, it, we have to use does. So it should be used in active voice and simple present tense. Then what are the auxiliary verb for passive voice and simple present tense? Simple present tense, passive voice. What are the auxiliary verbs? Am, is, are. Then which form of the main verb should be used here? Third form of the main verb. Listen carefully. In all passive voice, you have to use only third form of the verb, right? For all the tenses. Right. Then where will you apply am, is, or? You know that. If the subject is I, we have to use am. If the subject is we, you, they, you have to use are. If the subject is he, she, it, you have to use is. Right? Then let us go for example. என் புதிய மகிழுந்து தற்பொழுது எனது ஓட்டுநரால் துடைக்கப்படுகிறது. எது துடைக்கப்படுகிறது? Listen carefully. We are going to revise passive voice of simple present tense in today's class. What is meant by passive? If we give importance to the object, it is called a passive voice. செய்யப்படும் பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அது செய்யப்பட்ட வினை வாக்கியம். If we give importance to the doer, then it is called an active voice. செயலை செய்பவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அது செய்வினை வாக்கியம். ஒவ்வொரு செய்தியும் 2 வகையிலேயே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இன்றைய வகுப்பில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸோட பாசிவ் வாய்ஸ் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் எப்படி அமைக்கிறதுங்கிறத மேலும் ஒரு முறை திருப்பி பார்த்துடலாம். ரைட்? ஸோ என் புதிய மகிழுந்து எனது ஓட்டுநரால் தற்போது துடைக்கப்படுகிறது. நல்லா கவனிச்சிங்க. எந்த ஒரு செய்தியை நம்ம வெளிப்படுத்த விரும்பினாலும் நம்முடைய தாய்மொழியில் தான் நம்ம அதை சிந்திப்போம் முதல்ல. ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் தமிழ் அ சென்டென்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு வாக்கியத்தை முதல்ல தமிழில் மனக்கண்ணில் யோசிச்சிடணும். தென் யூ ஹாவ் டு டிரான்ஸ்லேட் இன் டு இங்கிலீஷ் following the sentence pattern and following the formula. Many people tell you that you have to think in English, then it will come in English. கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பையில் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அதனுடைய உண்மையான மொழி என்ன, பழமொழி என்னென்னா, சிருஷ்டியில் இருந்தால் தான் அகம் என்கிற பையில் வரும், காலப்போக்கில் மருவி சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பையில் வரும்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் பொருத்தமாக தான் இருக்குது. விஷயம் தெரிஞ்சால் தானே அது வெளியில் வரும். சட்டியில் ஏதாவது சரக்கு இருந்தால் தானே ஆப்பையில் எடுக்கும்போது வரும். அப்போ முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிந்ததை நிறைய வாக்கியங்கள் பயிற்சி செய்து பார்க்கணும். ஸோ அந்த பயிற்சி செய்ததின் விளைவு ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பி ஃபோர்ஸ்டு டு டாக் இன் இங்கிலீஷ்.
பேச தள்ளப்படுவீங்க, ரைட்? ஸோ அதனால தான் ஐ டெல் யூ இன் எவ்ரி கிளாஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும், ரைட்? ஸோ என் புதிய மகிழுந்து எனது ஓட்டுநரால் தற்பொழுது துடைக்கப்படுகிறது. We have to follow the sentence pattern. This is passive voice. என் புதிய மகிழுந்து போய் துடைக்குமா? துடைக்காது. இருப்பினும் எனக்கு எது முக்கியம்? என் கார் துடைக்கப்படணும், அதுதான் முக்கியம். அப்போ செய்யப்படும் பொருள் என்ன? ஆப்ஜெக்ட். ஸோ மை நியூ கார், இதுதான் ஆப்ஜெக்ட். நியூ காருங்கிறது என்னது? இட்டு வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்பு இஸ். நல்லா கவனிங்க, ஆப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு, அடுத்தது ஆக்சிலரி வேர்ப் போட்டாச்சு, அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? மெயின் வேர்ப் போடணும். எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் போடணும்? தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் போடணும், ரைட்? ஸோ இப்போது துடைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வைப். வைப்போட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? வைப்ட். ஸோ மை நியூ கார் இஸ் வைப்ட். மை நியூ கார் இஸ் வைப்ட். என் புதிய மகிழுந்து துடைக்கப்படுகிறது. எப்போ துடைக்கப்படுகிறது? தற்பொழுது. அல்லது அந்த செயல் யாரால் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விருப்பப்படும் பொழுது we have to use by and subject. அப்போது மை நியூ கார் இஸ் வைப்ட். யாரால்? பை. எனது ஓட்டுநரால். மறுபடியும் பை மை டிரைவர். ஓட்டுநருக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டிரைவர். ஸோ மை நியூ கார் இஸ் வைப்டு பை மை டிரைவர். எப்போ? அட் ப்ரெசன்ட், தற்பொழுது, ரைட்? So my new car is wiped by my driver at present, right? Let us go for the next example. ஒரு பத்தி தற்பொழுது அந்த சிறுமியால் வாசிக்கப்படுகிறது. எங்க? வகுப்பறையில். ஸோ ஒரு பத்தி அந்த சிறுமியால் வகுப்பறையில் சத்தமாக வாசிக்கப்படுகிறது, ரைட்? என்ன வாசிக்கப்படுகிறது? ஒரு பத்தி. பேராகிராஃப் போய் வாசிக்குமா? வாசிக்காது, அது வாசிக்கப்படும், இல்லையா? அப்போது அ பேராகிராஃப். பத்திக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அ பேராகிராஃப். இப்படி தமிழில் ஒரு வாக்கியத்தை மனக்கண்ணில் யோசிச்சிடணும். அப்புறம் அந்த வாக்கிய அமைப்பையும் அந்த சூத்திரத்தையும் வச்சு நம்ம அந்த வாக்கியத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தோம். முதல்ல எழுத்து வடிவம் வரும். ரிட்டன் வில் கம் அட் ஃபர்ஸ்ட், ஸ்போக்கன் வில் கம் லேட்டர், ரைட்? ஸோ அ பேராகிராஃப்ங்கிறது என்னது? மறுபடியும் இட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்ப் இஸ், ரைட்? மறக்கக்கூடாது. அ பேராகிராஃப் இஸ். வாசிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரீட். ரீடோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? தேர்ட் ஃபார்ம் போடணும். அ பேராகிராஃப் இஸ் ரைட். ரீட், ரீடிங். ஸோ இட் இஸ் ரைட். அ பேராகிராஃப் இஸ் ரைட். யாரால? பை த கேர்ள். எங்கே வாசிக்கப்படுகிறது? வகுப்பறையில். ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூம், இந்த கிளாஸ். எப்போ? now. So a paragraph is read by the girl in the classroom now. எப்படி வாசிக்கப்படுகிறது? சத்தமாக, aloud. So a paragraph is read by the girl in the class now aloud. Or aloud can be fixed at any place in a sentence, right? Let us go for the next sentence. Instead of aloud, you can use loudly too, right? So a paragraph is read aloud by the girl in the class now, right? So let us go for the next example. அந்த பாடம் தற்பொழுது எங்களுக்கு ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்படுகிறது, ரைட்? எங்கே கற்பிக்கப்படுகிறது? வகுப்பறையில். ஸோ எது கற்பிக்கப்படுகிறது? அந்த பாடம் போய் கற்பிக்குமா? கற்பிக்காது. இருப்பினும் பாடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். அப்போ செய்யப்படும் பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். ஸோ த லெசன். அந்த பாடத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? த லெசன். த லெசன்ங்கிறது என்னது? இட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அகெயின் இஸ். இங்கே ஏன் த யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? I have given the details, explanation in many classes. Why should we use here the? Because lesson is a common noun. When you want to change the common noun into proper noun, you have to use the definite article the, right? So the lesson, a particular lesson. The lesson is என்ன செய்யப்படுகிறது? கற்பிக்கப்படுகிறது. கற்பிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டீச். டீச்சோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? டாட். ஸோ டிஏ யூ சேஞ்ச். ஸோ the lesson is taught. இந்த பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. யாரால? பை த டீச்சர். பை த டீச்சர், ரைட்? யாருக்கு கற்பிக்கப்படுகிறது? எங்களுக்கு. சேர்கின்ற இடத்தை கற்பிக்கிற பொழுது என்ன பண்ணணும்? டூ போடணும். ஸோ த லெசன் இஸ் டாட் பை த டீச்சர் டு அஸ். எங்கே? இன் த கிளாஸ். எப்போ? அட் த மொமெண்ட்.
right? So the lesson is taught by the teacher to us in the class at the moment, right? Let us go for the next example. பொதுவாக கேரம் இரவில் இங்கே அவர்களால் விளையாடப்படுகிறது. என்ன விளையாடப்படுகிறது? கேரம். ஸோ செய்யப்படும் பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஸோ கேரம்ங்கிறது என்னது? இட்டு வந்தால் என்ன பண்ணும்? இஸ். ஸோ கேரம் இஸ். விளையாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ளே. ப்ளேயோட எத்தனை ஃபார்ம் போடணும்? பிளேடு. ஸோ கேரம் இஸ் பிளேடு. கேரம் விளையாடப்படுகிறது, ரைட்? த கேம் கேரம் இஸ் பிளேடு. ஸோ கேரம் இஸ் பிளேடு. யாரால? பை தேம். தேவைப்பட்டால் சொல்லலாம், இல்லைன்னா கேரம் இஸ் பிளேடு ஹியர் யூஸ்வலி அட் நைட் அப்படின்னே சொல்லிடலாம். யாரால் விளையாடப்படுகிறதுன்னு நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்பட்டால் தான் பை வரும், சப்ஜெக்ட் வரும், இல்லைன்னா அது வராது, ரைட்? ஸோ கேரம் இஸ் பிளேடு. யாரால்? பை தேம். அவர்களால் விளையாடப்படுகிறது. எங்கே? எப்போ விளையாடப்படுகிறது? இரவில். ஸோ யூஸ்வலி அட் நைட். யூஸ்வலி அட் நைட். எங்கே விளையாடப்படுகிறது? ஹியர் ஆர் இன் த ஸ்ட்ரீட். தெருவில் விளையாடப்படுகிறது. ஸோ கேரம் இஸ் பிளேட் பை them usually at night in the street, right? Let us go for the next example. அவள் மைதானத்தில் அவனால் கேலி செய்யப்படுகிறாள். அவள் மைதானத்தில் அவனால் கேலி செய்யப்படுகிறாள். யார்? அவள். ஸோ அவளுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஷீ அல்லது ஷீலா. ஷீலாங்கிறவங்க ஷீ. ஸோ ஷீலா கோபியால் மைதானத்தில் கேலி செய்யப்படுகிறாள், ரைட்? அப்போ ஷீலாங்கிறவங்க யார்? ஷீ வந்து என்ன பண்ணணும்? இஸ். கேலி செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டீஸ். டீஸோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? டீஸ்ட். ஸோ ஷீலா இஸ் டீஸ்ட் அப்படின்னா ஷீலா கேலி செய்யப்படுகிறாள். எங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட். அதோட வாக்கியம் முடிஞ்சிருச்சு. யாரால் கேலி செய்யப்படுகிறாள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்பட்டால் பை கோபி. பை போட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஷீலா இஸ் டீஸ்ட் பை கோபி. ஷீலா இஸ் டீஸ்ட் பை கோபி, ரைட்? எங்கே? இந்த கிரவுண்ட். இந்த கிரவுண்ட், ரைட்? So she is teased by Gopi in the ground. She is teased by him in the ground, right? So let us go for the next example. எங்களின் தந்தை எங்களை இன்றிரவு ஒரு படத்திற்கு அழைத்து செல்ல எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். யார் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? எங்களின் தந்தை. ஸோ எங்களின் தந்தைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஃபாதருங்கிறவர் யார்? ஹீ. எங்கள் அப்பா எங்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். அழைச்சிட்டு போகிற செயலை அவர் செய்தாலும் இந்த இடத்துல எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். அவர் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆக்டிவ்ஸ். அவர் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். யாரால? எங்களால் அப்படின்னா அது பாசிவ்ஸ். ஸோ எங்களின் தந்தை மை ஃபாதர்ங்கிறவர் ஹீ. அதனால் என்ன பண்ணுவோம்? இஸ். ஸோ மை ஃபாதர் இஸ். எதிர்பார்க்கறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ எக்ஸ்பெக்டோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ a father is expected. A father is expected. எதுக்காக எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்? எங்களை அழைத்து செல்வதற்கு. ஸோ எதிர்காலத்தை நோக்கி நகர்ந்தா அல்லது செயல் எதையாவது நோக்கி நகர்ந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? டு. ஸோ our father is expected to take us. To take us. அழைத்து செல்வதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டேக். ஸோ our father is expected to take us to a movie. ஒரு படத்திற்கு. to a movie. எப்போ? இன்றிரவு. tonight. எல்லாம் கவனிங்க. In 10 places simple present tense is used. simple present tenseக்கு எத்தனை பயன்பாடுகள் இருக்குது? 10 பயன்பாடுகள் இருக்குது. ஸோ இங்கே எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய செயல் திட்டமிட்டிருந்தால் future planned actions can be told in simple present tense too. மறந்துடாதீங்க. At the same way habitual actions can be told in simple present tense. அதனால தான் அந்த மாதிரி வாக்கியங்களும் நம்ம உதாரணங்களாக பார்த்துட்ருக்கோம், ரைட்? ஸோ our father is expected. He is expected. யாரால? by us. அது போடலை. He is expected to us to a movie tonight, right? நல்லா கவனிங்க. our fatherங்கிறவர் யார்? சப்ஜெக்ட். isங்கிறது auxiliary verb. expectedங்கிறது main verb. to take us to a movie tonight. These are all extension. at the end full stop. எங்கே போச்சு? பையும் சப்ஜெக்டும்
இஃப் யூ வாண்ட் டு மென்ஷன் த டூவர், அந்த செயல் யாரால் நடைபெற்றது அல்லது நடைபெறுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் பையும் சப்ஜெக்டும் போடணும். பை சப்ஜெக்ட் வரலையே அப்படிங்கிறதுக்காக அது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. அது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் தான். நான் சொல்ல விரும்பலை அந்த செயல் யாரால் நடைபெறுகிறது, செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்பலை. சொல்ல விருப்பப்பட்டால் தான் பையும் சப்ஜெக்டும் வரும். ரைட்? பாருங்கள், இதில் சொல்ல விருப்பப்பட்டிருக்கேன். சாரி, ஃபாதருங்கிறது இந்த இடத்துல என்னது? ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி வேர்ப், மெயின் வேர்ப், பை, சப்ஜெக்ட், எக்ஸ்டென்ஷன், அட் தி எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். இப்படி ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் உங்களால் பிரித்து காட்டிட முடியும். ரைட்? சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை தாண்டி எந்த ஒரு வாக்கியமும் போகாது. ரைட்? ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நான் தற்பொழுது ஆசிரியரால் கவனிக்கப்படுகிறேன், அதனால் என் கூட பேசாத. இப்போது என்னுடைய பக்கத்து நண்பர் என் கூட பேச வராது. அப்போ கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது வாத்தியார் என்னை கவனிக்கிறாருப்பா பேசாத. வாத்தியார் என்னை கவனிக்கிறாரு பேசாதன்னா அது ஆக்டிவ். நான் ஆசிரியரால் கவனிக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னா பாசிவ். ஏன்னா கவனிக்கிற செய்யலை, நான் செய்யலை, வாத்தியார் செய்கிறாரு. ஸோ இப்போ நான்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஐ வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஆம். ரைட்? ஸோ கவனிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நோட்டீஸ். நோட்டீஸோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? நோட்டீஸ்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ஐ என்னது? ஆப்ஜெக்ட். ஆம் என்னது? ஆக்சிலரி வேர்ப். நோட்டீஸ்ட் என்னது? மெயின் வேர்ப். யாரால் கவனிக்கப்படுகிறேன்? பை த டீச்சர். ஸோ ஆசிரியரால் நான் கவனிக்கப்படுகிறேன். பை சப்ஜெக்ட். ரைட்? ஸோ ஐ எம் நோட்டிஸ்ட் பை த டீச்சர். எங்கே? எப்போ? அட் ப்ரெசென்ட். தற்பொழுது நான் ஆசிரியரால் கவனிக்கப்படுகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டாக் டு மீ. ரைட்? அதனால் என் கூட பேசாதப்பா, லெட் இஸ் டாக் லேட்டர், அப்புறமா பேசிக்கலாம். ரைட்? ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒரு கோப்பை பால் தினமும் என் மகனால் இரவில் குடிக்கப்படுகிறது. என்ன குடிக்கப்படுகிறது? ஒரு கோப்பை பால். அப்போ ஒரு கோப்பை பாலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அ கப் ஆஃப் மில்க். அ கப் ஆஃப் மில்க். அ கப் ஆஃப் மில்க்குங்கிறது என்னது? இட். இட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்? ஈஸ். ஸோ அ கப் ஆஃப் மில்க் ஈஸ். குடிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ட்ரிங்க். ட்ரிங்கோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? ட்ரங்க். ஸோ அ கப் ஆஃப் மில்க் இஸ் ட்ரங்க். யாரால்? பை மை சன். பை மை சன். என் மகனால். எப்போ குடிக்கப்படுகிறது? எவ்ரிடே. எவ்ரிடே. எப்போ? அட் நைட். ஸோ இரவில் குடிக்கப்படுகிறது. ரைட்? பிஃபோர் ஹி கோஸ் டு பெட். ஸோ அ கப் ஆஃப் மில்க் இஸ் ட்ரங்க் பை மை சன் எவ்ரி டே அட் நைட் ஆர் டெய்லி அட் நைட். எப்படி வேணால் சொல்லலாம். ரைட்? ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். மாணவர்கள் முதல்வரால் பாராட்டப்படுகிறார்கள். மாணவர்கள் முதல்வரால் தற்பொழுது மேடையில் பாராட்டப்படுகிறார்கள். ரைட்? யார் பாராட்டப்படுவது? மாணவர்கள். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறவங்க யார்? தேவ் தான் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்பு ஆர். பாராட்டுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அப்ரிஷியேட். அப்ரிஷியேட்டட் தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? அப்ரிஷியேட்டட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்ரிஷியேட்டட். மாணவர்கள் பாராட்டப்படுகிறார்கள். பாராட்டுற செயலை மாணவர்கள் செய்யலை, முதல்வர் செய்கிறார். ரைட்? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்ரிஷியேட்டட். யாரால்? பை த பிரின்சிபால். பை த பிரின்சிபால். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்ரிஷியேட்டட் பை த பிரின்சிபால். எங்கே? மேடையில். ஆன் த ஸ்டேஜ். செயல் எதையாவது if anything is at the top of something we have to use on. So on the stage. Right? So students are appreciated by the principal on the stage at present. Right? So let us go for the next example. வழக்கமாக தேசிய கொடி எங்களது பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியரால் ஏற்றப்படுகிறது. வழக்கமாக தேசிய கொடி எங்களது பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியரால் ஏற்றப்படுகிறது. ரைட்? ஸோ வழக்கமாகங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? யூஸ்வலி. இந்த யூஸ்வலிங்கிறது என்னது? எக்ஸ்டென்ஷனில் வரக்கூடிய அட்ஜென்ட். அட்ஜென்ட் கேன் பி ஃபிக்ஸ்ட் அட் எனி பிளேஸ் இன் எ சென்டென்ஸ். அட்ஜென்ட்டுங்கிறது ஒரு வாக்கியத்தில் முதல்ல வரலாம், நடுவில் வரலாம், கடைசியில் வரலாம். அதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது. ரைட்? ஸோ யூஸ்வலி என்ன ஏற்றப்படுகிறது? தேசிய கொடி. ஸோ யூஸ்வலி த நேஷனல் ஃப்ளாக்.
The national flag. The national flagங்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ என்னது இது நேஷனல் ஃப்ளாகுங்கிறது? இட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? இஸ். ஸோ யூஸ்வலி த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இஸ் கொடியேற்றுதலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹாய்ஸ்ட். அப்போ ஹாய்ஸ்ட் எடுத்தால் ஃப்ரம் என்ன? ஹாய்ஸ்டட். ஸோ யூஸ்வலி த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இஸ் ஹாய்ஸ்டட். யாரால? பை த ஹெட் மாஸ்டர். பை த ஹெட் மாஸ்டர். ஆண் பாலாக இருந்தால் ஹெட் மாஸ்டர், பெண் பாலாக இருந்தால் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ். ரைட். ஸோ யூஸ்வலி த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இஸ் ஹாய்ஸ்டட் பை த ஹெட் மாஸ்டர். எங்கே? இன் ஆர் ஸ்கூல். எங்களது பள்ளியில். இன் ஆர் ஸ்கூல். ரைட். ஸோ நல்லா கவனிங்க. யூஸ்வலி த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இஸ் ஹாய்ஸ்டட் பை ஆர் ஹெட் மாஸ்டர் இன் ஆர் ஸ்கூல். So following the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. ஸோ வாக்கிய அமைப்பை பின்பற்றினீங்கன்னா வாக்கிய அமைக்கிறது மிகவும் சுலபம். அப்போ எதெல்லாம் முக்கியம்? பிஃபோர் யூ ஸ்பீக் அண்ட் ரைட் யூ ஹாவ் டு டிசைட் வாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், வெதர் இட் இஸ் ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவ். அது செய்வினையா செயற்பாட்டு வினையாங்கிறத முடிவு பண்ணணும். Then only we can use the right formula. If it is active voice, we have to use do, does plus first form of the verb. If it is passive voice, we have to use am, is, or plus third form of the verb. Right? If it is active, we have to follow this sentence pattern. If it is passive, we have to follow this sentence pattern. Right? So, exercise sentences have been given in the link. Please do exercise. Never forget, practice makes you so perfect. Right? And the answer key for the last class has also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.